प्रचोदयामोऽस्तु ते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं शुभसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते। आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तु ते। Body. Yes, ma'am, we are ready. Stage is yours. Now 10:24. Wish you all the best. Please, ma'am, start, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, நீரதன் புதல்வர் இந்நினைவு அகற்றாதீர். மகான்கள் பலர் அவதரித்த பூமி, கர்ம பூமி, யோக பூமி நம் பாரதம். இறைவனே விரும்பி அவதரித்த புண்ணிய பூமி பாரதம். இயற்கையை இறைவனாக, இறைத்தன்மை நிறைந்ததாக பார்த்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள். எல்லா வளமும் செல்வமும் கொடுக்கும் நம் புண்ணிய பூமியை குறித்து நடைபெறும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். The highest educational goals of every nation is to create ideal citizens who are capable of fulfilling their own goals while upholding the interest of others and the progress of the whole society, thereby making the nation march forward. Namaste to one and all present here. On behalf of Vivekananda Educational Society and Srimati Narbada Devi J. Agarwal Vivekananda Vidyalaya, I extend a hearty welcome to each and everyone present here for the 13 hours world record program, Salute the Earth to Salute the Nation. Prayer infuses strength, courage, and joy in our hearts. Let us begin our today's program with an invocation to God. Prayer. தீரும் வலியும் தீரும் வையகம் யாவும் முன்வடிவே வானோடு நீரும் வலியும் தீரும் வையகம் யாவும் முன்வடிவே மானிட வாழ்வை மகிழ்வுற செய்வாய் மானிட வாழ்வை மகிழ்வுற செய்வாய் மங்கள பொருளே கணநாதா மங்கள பொருளே கணநாதா தேனோடு பாலும் தென்கொடு பழமும் தெவிட்டாமுதமும் தினம் படைப்பேன் தேனோடு பாலும் தென்கொடு பழமும் தெவிட்டாமுதமும் தினம் படைப்பேன் உன்னோடு உயிரும் உணர்வும் பூரப்பாய் உன்னோடு உயிரும் உணர்வும் பூரப்பாய் உன்னடி தொழுதேன் கணநாதா உன்னடி தொழுதேன் கணநாதா. People enjoy their work. They live for a worthy goal. They strive to be the best and try to do the best by excelling themselves for better and better in any field they work. We have with us one such successful person who is guiding us in all our endeavors. It is none other than our correspondent. May I request Sri S. Ramachandran ji, Honorary Correspondent of our Vidyalaya,
to welcome the gathering. Sir, please. Namaste to everyone. Chennai, Sri Shishwani Mata Jain Vidyalaya Senior Secondary School, Puliambok, Chennai, for 13 hours virtual world record event. A banyan tree called Vivekananda Education Society with its 24 CBSE schools in and around Chennai and 2 matriculation schools in Tamil Nadu with a ably devoted and dedicated staff strength of 1,600 caters to the needs of the less privileged. Vivekananda Education Society, which is culturally oriented, conduct and encourage participation of the students in various activities ranging from the co-curricular activity to extracurricular activity. It conducts many activities for the well-being and welfare of the society. We are proud to say our students are holding high position in various fields. Our alumni join hand with us in all our endeavors. Our school under VES can boast of having the best sophisticated labs, spacious library, and well-ventilated classroom with a smart boards, with the aim of developing the total personality of the student. Various types of games and sports are also encouraged. Our unique functions include the Kids Carnival, Kartigai Devam, Varalakshmi Vratam, Navaratri Puja, Parent Cultural Show, Vidya Pravesh, etc. Our service activity include blood donation camp, medical camp, Udavarapani, etc. Awareness program include program like cyber security, e-waste, cancer awareness, first aid, firefighting, so on. We take pride in contributing to Oshala, orphanage, and old age homes, and we take our students to all this place to make their mind in a future citizen. We owe our country our courtesy to the Organizing Secretary, Dr. Shivashakti Rajamal, Assistant Professor and Coordinator Center for Capacity Building Program for School Teachers, and Dr. K. Sujata, Principal, Sri Shishwani Mata Jain Vidyalaya Senior Secondary School, Puliambok, Chennai, for having made us a part of the historical moment. We welcome once again one and all. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your warm welcome. Thank you. பாடல். இயற்கை என்ற சொல் அழகானது, ஆனந்தமானது, மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியது. இயற்கை வளங்கள் மனித சமுதாயத்திற்கு இறைவனின் கொடையாகும். அத்தகைய இயற்கை வளங்களை அள்ளித் தந்தது நம் பாரதம். பாரதத்திற்கு பாடல் மூலம் நன்றி நெவல வருகின்றனர் நம் பள்ளி மாணவ மாணவிகள். தேசமே தேசமே நமக்கெல்லாம் கொடுக்குது, நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகணும். தேசமே நமக்கெல்லாம் கொடுக்குது, நாமும் சிறிது கொடுக்க பழகணும். ஊரெல்லாம் ஒளி சூரியன் தருவான், உலவும் காற்று உயிர் தந்திடுது. ஊரெல்லாம் ஒளி சூரியன் தருவான், உலவும் காற்று உயிர் தந்திடுது. ஊரில் அனைவரும் பசியாரிடவே உணவை தருவது பூமியிலே. ஊரில் அனைவரும் பசியாரிடவே உணவை தருவது பூமியிலே. ஊரார் நலம் பெற ஓரளவேனும் உதவிட நாமும் பழகிடுவோம். ஊரார் நலம் பெற ஓரளவேனும் உதவிட நாமும் பழகிடுவோம். பாமப மதபக பாமப மதபக கமப கம பாமப மதபக பாமப மதபக கமப கம பாமப மதபக கமபத பத நிசத சானித நிசத நிசனித பத கமப கமத மாபக பாமகரி தமாபக தமாபக பாமகரி தமாபக பதனிரிசா
குத்தாளம் மிக்க பாடல். புதுமைகள் செய்த தேசம் இது, பூமியின் கிழக்கு வாசல் இது. அடுத்ததாக நடனம். தாயும் தாய்நாடும் சொர்க்கத்தை காட்டிலும் மேலானது. நமது பாகவத நூல் கூறுகிறது, கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் சொர்க்கத்தில் வாழ்வதை விட ஒரு சில காலங்கள் பாரதத்தில் வாழ்வது சாலச் சிறந்தது. அத்தகைய புண்ணிய பூமி பாரதம் என்று தேசத்தின் சிறப்பை பாடி நடனமாட வருகின்றனர் நம் மாணவிகள். नमो नमो भारतांबे सर्वतीर्थस्वरूपिणी, काशाहि काशसे माता त्वं हि सर्वप्रकाशिका. नमो नमो भारतांबे गुरुस्त्वं जगदाम्बरा, वेद वेदान्त गम्भीरे निर्वाण सुखदायिनी. यतिलोकपदन्यास पवित्रीकृत पांसवे, नमोऽस्तु जगतां धात्री. मोक्षमार्गैक सेतवे, नमो भारतांबे, नमो नमो. எங்கெங்கும்
திருத்தலம் நிறைந்தது நம் பாரதம். இந்த பாரதத்தில் பிறந்ததை நாமெல்லாம் பெருமையாக கருதுவோம். It is believed that Ganga has descended from the feet of Sri Hari Vishnu and has settled in the hairs of Lord Shiva. Ganga is said to be Pavini, the one who clears out all our sins. It is believed that a bath in the Ganges destroys all sins of man. According to the belief of Sanatana Dharma, immersion of a dead person's ashes in the Ganges is considered best for peace of soul after death. The main causes of water pollution in the Ganges River are the disposal of human sewage and animal waste, increasing population density, and disposal of industrial waste into the river. Here comes our Vidyalaya students who are going to display the human impact on the Ganges through miming.
Ganga is personified as a goddess and worshipped as goddesses Ganga. She holds an important place in the Hindu pantheon. Absence of industrial pollution and lack of human activity gave respect to Ganga River during this COVID pandemic. Excellent children, the message is well conveyed. அடுத்ததாக தெருக்கூத்து. தெருக்கூத்து என்பது ஒரு வகையான பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி. பழமையின் சின்னம், பண்பாட்டின் எச்சம். இன்றைய நாடக மேடைகளுக்கெல்லாம் முதன்மையானது தெருக்கூத்து. நம் பாரதம் மருத்துவ சுற்றுலாவில் 3வது இடம் பெற்றுள்ளது. வெளிநாட்டினருக்கு குறைந்த செலவில் மருத்துவம் செய்து நிவர்த்தி செய்யும் இடம் பாரதம். ஆதலால் தான் அதிகமானோர் பாரதம் நோக்கி வருகின்றனர். அதை தெருக்கூத்து மூலம் ஆடிக்காட்ட வருகின்றனர் நம் மாணவர்கள். சபைக்கு வந்தனோ தந்தேனையா, சபைக்கு வந்தனோ தந்தேனையா. சபையோர்களே, அதாகப்பட்டது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சொற்குற்றம், பொல்குற்றம், எக்குற்றம் இருந்தாலும் குணத்தை எடுத்துக்கொண்டு குற்றத்தை மன்னிக்குமாறு வணக்கத்துடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மந்திரியாரே, நாடெல்லாம் மும்மாறி பொழிகிறதா? மக்கள் அனைவரும் நலமோடு வாழ்கிறார்களா? பயிர்கள் எல்லாம் பசுமையாக உள்ளனவா? பெற்ற தாய் தன் குழந்தையை பார்த்து கொள்வது போல எங்களை பார்த்து கொள்ளும் மா மன்னா தங்களின் ஆட்சியில் அனைவரும் நலமுடன் வாழ்கிறார்கள். அரசே வணக்கம். தங்களை காண அயல் நாட்டு அமைச்சர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ஓ, அழைத்து வா அவர்களை. அரசே வணக்கம். நாங்க பக்கத்து நாட்டில இருந்து வரோம். எங்க நாட்டில் பல நோய்களால் மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. அவங்க சிகிச்சைக்கு தங்கள் நாட்டையே தேடி வராங்க. இதை கேள்விப்பட்ட எங்க நாட்டு மன்னர் அப்படி என்ன வசதிகள் இங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிட்டு வர எங்களை அனுப்பியிருக்கிறாரு.
அப்படியே ஆகட்டும். இதோ எனது மந்திரியார் எங்களது பாரத நாடு மருத்துவ துறையில் எவ்வாறு இவ்வளவு சிறந்து விளங்குகிறது என்று உங்களுக்கு விவரிப்பார். அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாட்டு மருத்துவமனைகளுக்கு ஈடான சிகிச்சை தரக்கூடிய 100க்கும் மேற்பட்ட அதிநவீன மருத்துவமனைகள் எங்கள் நாட்டில் உள்ளன. தகுதி வாய்ந்த மருத்துவர்கள் இங்கே நிறைந்திருக்க பார்த்திடலாம். நவீனமான கருவிகளும் இங்கே குவிந்திருக்க கண்டிடலாம். ஓ அப்படியா? உங்கள் நாட்டில் சிகிச்சைக்காகிற செலவு கூட ரொம்ப குறைவுன்னு கேள்விப்பட்டேனே, அது உண்மைதானா? ஆமாம்ப்பா ஆமாம். உதாரணத்துக்கு இருதய பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு அமெரிக்காவில் $40,000 செலவாகுதுன்னா எங்கள் நாட்டில் வெறும் $4,500 கச்சிதமாக வேலையை செஞ்சு முடிச்சிடுவாங்க. பலே பலே. அது மட்டுமல்ல, எங்க ஊர் அறுசுவை சாப்பாடு போக எல்லா நாட்டு உணவு வகைகளும் இங்க கிடைக்குதே. எங்க நர்ஸுங்கெல்லாம் நோயாளிகளை அன்பா பார்த்துப்பாங்க. குறைந்த செலவினிலே உயர்ந்த சிகிச்சையும் கிடைக்குது இங்கேதானே. வகை வகையான உணவோடு சேர்ந்து பத்தியமும் கிடைக்குது இங்கேதானே. ஓடு தனே நானே தனே நனே தனே நானே. ஆக மொத்தம் அன்போடு நல்ல கவனிப்பும் கிடைக்குது இங்கேதானே. ஓடு தனே நானே தனே நனே தனே நானே. ஓடு தனே நானே தனே நனே தனே நானே. ஓடு தனே நானே தனே நனே தனே நானே. என்ன மாதிரி நோயாளிகள் எங்க அதிகம் வராங்க? என்ன மாதிரி சிகிச்சை நீங்க கொடுக்குறீங்க? இதயம், உறுப்பு மாற்றுதல், ஸ்டெம் செல் மற்றும் ஹைவியர் சிகிச்சைகள், முதுகெலும்பு பராமரிப்பு எங்க நாட்டில் மிகவும் பிரபலம். இந்திய மருத்துவ முறைகளில் ஆயுர்வேதம், சித்தா, யோகா இவற்றுடன் நுனானி, ஹோமியோபதி போன்றவை ஒன்றிணைந்து ஆயு சிகிச்சை முறையில் ஒரு முழுமையான தீர்வை தருகிறது. இதன் மூலம் நோயாளிகளும் எளிதாக குணமடைகிறார்கள். கேளுங்கண்ணே கேளுங்கண்ணே, கதைய கொஞ்சம் கேளுங்கண்ணே. கேளுங்கண்ணே கேளுங்கண்ணே, இதய கொஞ்சம் கேளுங்கண்ணே. இதயம் மற்றும் ஸ்டெம் செல் சிகிச்சை பரிவுடனே நடந்திடுமே. இதயம் மற்றும் ஸ்டெம் செல் சிகிச்சை பரிவுடனே நடந்திடுமே. கேளுங்கண்ணே கேளுங்கண்ணே, கதைய கொஞ்சம் கேளுங்கண்ணே. கேளுங்கண்ணே கேளுங்கண்ணே, இதய கொஞ்சம் கேளுங்கண்ணே. எலும்பு மஞ்ச உறுப்பு மாற்றம் சிறப்பாக நடந்திடுமே. எலும்பு மஞ்ச உறுப்பு மாற்றம் சிறப்பாக நடந்திடுமே. அயல் நாட்டு நோயாளிகளுக்காக சிறப்பாக ஏதாவது செய்திருக்கிறீர்களா? வெளிநாட்டு நோயாளிகள் மற்றும் அவர் உதவியாளர் இருவருக்கும் இ விசா கிடைக்க ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன். இதன் மூலம் ஒவ்வொரு வருடமும் சுமார் 1 மில்லியன் வெளிநாட்டு நோயாளிகள் இந்தியா வந்து பயனடைய முடியும். உலகளவுல மருத்துவ சுற்றுலால எங்க நாடு 3வது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு. வெகு விரைவில் முதல் இடத்திற்கு வந்து விடுவோம். குறிப்பா சொல்லணும்னா 40% மருத்துவ பயணிகள் சென்னையை தேடி வராங்க. வேற என்னென்ன வசதிங்க இங்கே இருக்கு, அதையும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். பல மொழி பேசுறவங்க நாட்டில் ஆங்கிலம் பரவலாக பேசப்படுவதால் அயல் நாட்டு நோயாளிகளுக்கு தொடர்பு கொள்ள எளிதாக இருக்கிறது. எங்கள் நாட்டுக்கு வர விரும்பும் அயல் நாட்டுக்காரர்க்கெல்லாம் இ விசாவும் கிடைச்சிடுமே, எளிதாக கிடைச்சிடுமே. எங்கள் நாட்டுக்கு வர விரும்பும் அயல் நாட்டுக்காரர்க்கெல்லாம் இ விசாவும் கிடைச்சிடுமே, எளிதாக கிடைச்சிடுமே. போக்குவரத்து வசதிகள் அதிகம், பலருக்கும் அதுவே பயனாயிருக்கும். மொழிகள் பலவும் பேசுவதாலே உரையாடுவது எளிதாயிருக்கும். அருமையாக நடந்திடுமே அறுவை சிகிச்சையுமே. நெஞ்சு நிமிர்ந்து சென்றிடுவார் நொந்து போய் வந்தோரெல்லாம். நன்றி அரசே. இந்திய நாடு மருத்துவத்தில் மிக உயர்ந்த இடம் பெற்றிட நீங்கள் பல திட்டங்களை வகுத்துள்ளது மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. எங்கள் நாட்டிலும் இதை பின்பற்ற போகிறோம். மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு தேவையான மருத்துவம் குறித்த அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்.
இங்க கூத்து ரசிச்ச ஜனங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா வாழட்டுமே, எல்லோருமே வாழட்டுமே, சந்தோஷமா வாழட்டுமே, பூமியில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் உயர்வாக வாழட்டுமே, எல்லோருமே வாழட்டுமே, சந்தோஷமா வாழட்டுமே, வானம் பொழிந்திடட்டுமே, இங்கே மண்ணும் செழிக்கட்டுமே, இங்கே வானம் பொழிந்திடட்டுமே, இங்கே மண்ணும் செழிக்கட்டுமே, இங்கே தானனனனனனனனே, 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 தானனனனனனனனே. மிகவும் அருமையான நடனம் நிகழ்ந்ததாலே இந்த நாட்டிற்கு பாரதம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. அனைத்து துறையிலும் பாரதம் சிறந்து விளங்கியது. அடுத்ததாக நேர்காணல். குழந்தையின் பசி போக்க உணவூட்டும் அன்னை தெய்வம் என்றால் நம் பசி போக்க உழவூட்டும் விவசாயும் தெய்வம்தான். பஞ்சபூதங்களை பாதிக்காமல் இயற்கை முறையில் வேளாண்மை செய்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நஞ்சற்ற வேளாண்மை முறையை தருவதோடு ஆரோக்கியமான உணவுக்கு வழி செய்யும் விவசாயிகளில் ஒருவர்தான் நம் முன்னே இருக்கிறார் திரு குமார் அவர்கள். அவருடன் இப்பொழுது ஒரு நேர்காணல். பின்னது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவே தலை. இரு வரியில் உழவின் சிறப்பை, விவசாயத்தின் மேன்மையை அழகாக கூறிவிட்டார் திருவள்ளுவர். உலகில் உழவே தலையாயது என கூறிவிட்டார். அத்தகைய உழவு தொழிலை இன்னும் தொழிலாக செய்யாமல் அதை ஒரு அறப்பணியாக செய்து வருகிறார் பொன்னேரி பெரும்பேட்டை சேர்ந்த திரு குமார் அவர்கள். விவசாயம் என்பது நம் பாரத நாட்டின் பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் கூறுவது. அது இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுவது. இன்று நாம் நம் தமிழ் பாரம்பரிய உழவு தொழிலை பற்றி காணலாம். ஐயா வணக்கம். தொழில் என்று சொன்னாலே லாபத்தை நோக்கி தான் இருக்கும். உழுதவன் கணக்கு பார்த்தா உழக்கு கூட மிஞ்சாது என்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பழமொழி தான். லாபம் இதில் அதிகமாக பார்க்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சோம் நீங்கள் விவசாயத்தை செஞ்சுட்டு வரீங்க. இவ்வாறு செஞ்சுட்டு வரதுக்கான காரணம் என்ன? பரம்பரையாக செஞ்சுட்டு வரீங்களா, இல்லைன்னா வேறு தொழில் தெரியாதுன்னு செஞ்சுட்டு வரீங்களா? நாங்கள் வந்து பாரம்பரியமாக இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோங்க. நாங்கள் பாரம்பரியமாக இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இதில் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நான் தொடர்ந்து இந்த இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பாப்பா சொன்ன மாதிரி உழுதவனுக்கு கணக்கு பார்த்தா உழக்கு கூட மிஞ்சாது அப்படின்வாங்க. அது உண்மைதாங்க. இப்போ இருக்கிற விவசாயத்தில் பசுமை புரட்சிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதிக ரசாயன உரங்களும் ஹைப்ரிட் விதைகளும் யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ வந்து மண் வந்து மலடாயிருக்கு. ஸோ அதை வந்து இயற்கை விவசாயத்தில் நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோன்னா, நம்மளோட இயற்கை மாடு, அதாவது நாட்டு மாடுகளோட இடுபொருளை வச்சு நம்ம அதிலிருந்து நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் அதிக லாபமாகவே இருக்குங்க. விவசாயம்னா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கே, அதில் முதல் ஸ்டெப் அதாவது படி என்ன ஐயா? முதல் படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விதை வந்து தேர்வு பண்ணுறதாங்க. விதைகள் வந்து தரமான விதைகளை தேர்வு பண்ணணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மண் வந்து 3 தன்மையுடையதாக இருக்கணும். அதாவது தழைச்சத்து, சாம்பல் சத்து, உயிர் சத்து. இந்த 3 சத்தும் இருந்தால் இயற்கை விவசாயத்தில் நம்ம வந்து முழுமையாக வெற்றி பெற முடியுங்க. அதிக லாபமும் கிடைக்கும், நல்ல விளைச்சலும் இருக்குங்க. பயிர்களை ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்து யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி பூச்சிக்கிட்ட இருந்து நோய்கிட்ட இருந்து பாதுகாப்பீங்க? பூச்சிகள் வந்து என்னை கேட்டால் விவசாயத்தின் நண்பன் தான் சொல்லுவாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து 2 வகையான பூச்சிகள் இருக்குது. அதாவது சைவம் அசைவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெஜிடேரியன், நான் வெஜிடேரியன் பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சைவ பூச்சிகள், வெஜிடேரியன் பூச்சி வந்து கீழே இருக்கும். நான் வெஜிடேரியன் பூச்சி பார்த்திங்கன்னா அந்த வயலோட மேலேயே சுற்றிட்டு இருக்கும். ஸோ அது என்னென்னா, இப்போது இந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறவங்க ரசாயன உரங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மேலே தெளிக்கிறதுனால அந்த நன்மை செய்கிற பூச்சிகள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நன்மை செய்கிற பூச்சிகள்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தட்டாம்பூச்சி, சேலந்தி, தும்பி, இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நன்மை செய்கிற பூச்சிகள் இருக்குது. இதை வந்து ஃபஸ்ட் டைமே வந்து அதை சாகடிச்சிருவாங்க. அப்போது என்ன ஆகுனா மேலும் மேலும் வந்து அந்த
கீழே இருக்கிற பூச்சிகள் வந்து பயிரை வந்து சேதப்படுத்தி அவங்களுக்கு நிறைய ரசாயன உரங்களும் பூச்சிக்கொல்லியும் போட வேண்டிய சூழல் ஏற்படுது. இப்போ நாங்கள் எப்படி பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கான ஒரு சூழல் கொடுத்துருவோம். இப்போ ஒரு வயலை சுற்றி அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு, அதாவது அகத்தி, ஆமணக்கு, அந்த மாதிரி செடிகளை வந்து சுற்றி பார்டரில் வந்து நட்டு வச்சுருவோம். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா எல்லா பூச்சிகளுமே வந்து அங்கே வந்து அது உணவாக எடுத்துக்கும், பயிரை வந்து நம்ம பாதுகாப்பாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இது இல்லை, இதையும் தாண்டி அடுத்து இன்னொரு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம்னா, பத்திலை கரைசல்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அகத்தி, ஆமணக்கு, வேப்ப இலை, புங்க இலை, நொண இலை, ஆட்டு மணக்கு, அது மாதிரி வந்து ஒரு 10 வகையான இலைத்தழைகளை வந்து நம்ம ஊற வச்சு அதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம். நாங்கள் வந்து பூச்சை கொல்ல மாட்டோம், பூச்சை விரட்டி விடுவோம். ஸோ பூச்சை விரட்டி விடும்போது நமக்கு என்னென்னா, இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு 80% நன்மை செய்கிற பூச்சிகளும் 20% தீமை செய்கிற பூச்சியும் இருக்கும். அப்போது நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். இதே செயற்கை விவசாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 80% தீமை செய்கிற பூச்சியும் 20% நன்மை செய்கிற பூச்சி இருக்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ரசாயனங்களும் நிறைய பூச்சிகள் தெளிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுது அவங்களுக்கு. இந்த ரசாயன விவசாயம் அதிக விளைச்சலை கொடுத்தது, கூடவே பல நோய்களையும் கொடுத்துடுச்சு, நம்ம மண் வளத்தையே நாசமாக்கிடுச்சு. இதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்கள் என்ன? நம்ம பூமி வந்து தாய் மாதிரிங்க. அந்த பூமியில் வந்து அதிக விளைச்சல் வேணும் அப்படின்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அதிக ரசாயன உரங்களையும் பூச்சிக்கொல்லிகளையும் போட்டு அந்த மண்ணை வந்து மலடாக்கி வச்சுருக்காங்க, ஆல்மோஸ்ட் உப்பாக்கி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு குழந்தைய வந்து சத்தான ஒரு குழந்தைக்கு, அதாவது ஊட்டம் இல்லாமல் ஒரு உப்புகள் கலந்த அதிகமான ஊட்டம் இல்லாத ஒரு உணவை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து நல்ல முறையில் இருக்காது, ஊட்டச்சத்தோடு இருக்காது. ஸோ அதே தான் இந்த மண்ணும். இந்த மண்ணுக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்ம அதிகமான ரசாயன உரங்களையும் பூச்சிக்கொல்லியோ இது எல்லாம் போட்டு தெளிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, மண் வந்து மலடாகி உப்புத்தன்மையை அடைஞ்சிருந்துங்க. அதனால் அதிக லாபம் அவங்களால பார்க்க முடியல. இதில் யாருக்கு அதிக லாபம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பூச்சி மருந்து விற்கிறவங்களும் யூரியா விற்கிறவங்க, அந்த ரசாயன பொருட்கள் விற்கிறவங்களுக்கும் இடைத்தரகர்கள் அவங்களுக்கும் தான் அதிக லாபம் அவங்க கிடைக்குதுங்க. அப்போ விவசாயி வந்து நட்டத்தில் தான் போகிறாருங்க. இதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, இயற்கை விவசாயத்தில் நாங்கள் மண்ணை வந்து பௌதிகத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம். இந்த பௌதிகத்தன்மைக்கு இந்த 3 விஷயங்கள் இருக்கும், ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். அந்த 3, அதாவது தழைச்சத்து, உயிர்ச்சத்து, சாம்பல் சத்து, இந்த விஷயங்களை நாங்கள் கொண்டு நம்மளோட மாட்டோட, அதாவது நாட்டு மாட்டோட இடுபொருளை வச்சு நாங்கள் வந்து அதுலேருந்தே எல்லா உரங்களும் நாங்களே தயாரிச்சுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சகாவியா, ஜீவாமிர்தம் சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் மீன் அமிலம் சொல்லுவோம், கனஜீவாமிர்தம் சொல்லுவோம். இது எல்லாமே பயிரை வந்து மண்ணையும் பயிரையும் வளர்க்குறதுக்கான இது எல்லாமே நம்ம ஒரு மாடு இருந்தால் போதும் 10 ஏக்கர் கிட்ட நம்ம விவசாயம் பண்ணலாம் அந்த மாட்டோட இடுபொருளை வச்சு. ஸோ இந்த முறையில் நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிட்டுருக்கோம். இளைய தலைமுறை மனம் விரும்பி விவசாயம் செய்யறதுக்கு உங்கள் அறிவுரைகள் என்ன? இந்த சமுதாயத்தில் தாராளமாக இயற்கை விவசாயத்துக்கு பண்ணலாங்க, அதிக லாபம் இருக்குது. என்ன எதனால் வந்து அவங்க வந்து தயங்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங், அவங்களுக்கு வந்து சரியான அதுக்கான விலை இல்லை அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் வந்து இந்த விவசாயம், இயற்கை விவசாயம்னு சொன்னாவே வந்து பண்ணுறதுக்கு வந்து பயப்படுறாங்க. இப்போ நானும் வந்து ஐடியில் தான் இருந்தேன், ஒரு 15 இயர்ஸாக வந்து ஐடியில் தான் இருந்தேன். இப்போ ஒரு 5 இயர்ஸாக நான் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கும் நிறைய சேலஞ்சிங் இருந்தது. இப்போது நான் எப்படி இதை பார்க்குறேன் அப்படின்னா, நம்ம அதாவது இயற்கை விவசாயத்தில் விளைவிச்ச பொருளை நம்ம தான் அதுக்கான ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மார்க்கெட்டிங் வந்து நம்மளே எப்படி கொண்டு போகிறோம் அப்படின்றது தான் அந்த இயற்கை விவசாயத்தில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக அது ஒரு பெரிய விஷயங்க. அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து இந்த விவசாயத்துக்கு வந்து வரமாட்டுறாங்க. இயற்கை விவசாயத்துக்கு தாராளமாக வரலாம், அதிக லாபம் இருக்குது. அடுத்த தலைமுறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நன்றி ஐயா. தேங்க்யூ. நேரத்தை செலவழித்ததுக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. இந்த பேட்டியை எடுத்தது நம்மளுடைய பள்ளி மாணவி, 7ஆம் வகுப்பு மாணவி திவ்ய பிரதா. தனக்கு அதிக வருமானம் இல்லை என்றாலும் மற்றவர்களின் பசிக்காக இன்னும் மழையில்லா நிலத்திடம் போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் விவசாயிகள். அவர்களை இத்தருணத்தில் அவர்களுடைய சேவையை பாராட்டுவோம், நினைவு கூறுவோம். நன்றி. அடுத்ததாக வில்லுப்பாட்டு. மாநிலங்களாலும் இனங்களாலும் மதங்களாலும் மொழிகளாலும் பிரிக்கப்பட்டாலும்
மனங்களால் நாம் ஒன்றுபடுவதன் மூலம் வளமான இந்தியாவை உருவாக்க முடியும். இயற்கையையும் பாரதத்தின் பெருமைகளையும் வில்லுப்பாட்டு மூலம் போற்றி பாட வருகின்றனர் நம் பள்ளி மாணவர்கள். இதோ உங்கள் முன் வில்லுப்பாட்டு. என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட, ஆமா வில்லினில் பாட, ஆமா வில்லினில் பாட வந்தருள்வாய் கணபதியே. தானதந்தோம் என்று சொல்லியே வில்லிசை பாட, ஆமா வில்லிசை பாட, ஆமா வில்லிசை பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே. தானதந்தத்தோடு ஏழு சந்தங்களும் தாளத்தோடு, சந்தங்களும் தாளத்தோடு, சந்தங்களும் தாளத்தோடு, ஆடவம்பை உடுக்கையோடு அத்தனையும் மேலத்தோடு, அத்தனையும் மேலத்தோடு, அத்தனையும் மேலத்தோடு, பூமி இங்கே செழித்திட பாரதத்தை போற்றிட தந்தனத்தோம் தித்தோம் தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே வில்லினை பாட, ஆமா வில்லிசை பாட, ஆமா வில்லிசை பாட வந்தருள்வாய் கலை மகளே. சரிம்மா, பாட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்த எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொல்லிடலாமா? சொல்லிடுவோமே. வந்தனமுங்க வந்தனோ வாங்கிக்கங்க சந்தனோ, ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் பாட்டு கேட்க வந்திருக்கும். வந்தனமுங்க வந்தனோ வாங்கிக்கங்க சந்தனோ, ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் பாட்டு கேட்க வந்திருக்கும். வந்தனோ வந்தனோ வந்தனோ. இந்த நிகழ்ச்சியை காண வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் விவேகானந்தா வித்யாலயா வில்லுப்பாட்டு குழுவின் கோடான கோடி வணக்கங்கள். சரிம்மா, அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லியாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பாட வந்திருக்கோம்? கதை கேளு கதை கேளு பார் போற்றும் கதை கேளு, கதை கேளு கதை கேளு பார் போற்றும் கதை கேளு. சுவையாக நான் சொல்வேன் அதை இப்போ நீ கேளு, சுவையாக நான் சொல்வேன் அதை இப்போ நீ கேளு. பாரதத்தில் இயற்கை வளம் நிறைந்திருக்கு பாரு, பாடி பாடி போற்றுவோம் அதையும் நீயும் கேளு. பாரதத்தில் இயற்கை வளம் நிறைந்திருக்கு பாரு, பாடி பாடி போற்றுவோம் அதையும் நீயும் கேளு. கதை கேளு கதை கேளு பார் போற்றும் கதை கேளு, சுவையாக நான் சொல்வேன் அதை இப்போ நீ கேளு. இன்னது பாரதத்தின் வளத்தையும் பெருமையும் பற்றி பாட போறீங்களா? ஆமாமா. முதல் குமரி வரை எங்கள் பாரதம், ஆமா எங்கள் பாரதம். எங்கும் புகழ் தங்கும் வலம் பொங்கும் பாரதம், ஆமா பொங்கும் பாரதம். இமய முதல் குமரி வரை எங்கள் பாரதம், ஆமா எங்கள் பாரதம். எங்கும் புகழ் தங்கும் வலம் பொங்கும் பாரதம், ஆமா பொங்கும் பாரதம். என்ன சொல்றீங்க? பாரதத்துல வளம் பொங்குதா? இப்போ கொரோனா தானே அலை அலையா வீசிக்கிட்டு இருக்கு. நீங்க சொல்றது சரிதான். ஆனா நம் பாரதத்தின் கட்டமைப்பால மூன்றாவது அலைய தடுத்தோம் இல்லையா? ஆமாம் ஆமாம், சரியா சொன்னீங்க. இயற்கையை பாதுகாத்தாதான் நம்ம நோய் இல்லாம வாழ முடியும். அது எப்படி? சொல்றேன் கேளுங்க. தானே தந்தன தானா, தானே தந்தன தானா, தந்தன தந்தன தானே தந்தன தானா. மரங்களுக்கு உயிருண்டு, சுவாசம் அதற்கு உண்டு, நீர்வதும் 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 மரம் எண்ணிக்கை கொண்டு. மரங்களுக்கு உயிருண்டு, சுவாசம் அதற்கு உண்டு, நீர்வதும் 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 மரம் எண்ணிக்கை கொண்டு. தானே தந்தன தானா, தானே தந்தன தானா, தந்தன தந்தன தானே தந்தன தானா. ஆமா ஆமா, மரங்கள் அதிகமா இருந்தாதானே நல்ல காத்து கிடைக்கும். இல்லனா காத்து கூட காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும். எப்படி? இப்ப நம்ம தண்ணிய காசு கொடுத்து வாங்கணுமே, அது மாதிரி சொல்றீங்களா? உண்மைதான். இயற்கையை பாதுகாப்பா நம்ம வச்சு செய்யலைன்னா இயற்கை திரும்பி நம்மள செய்யணும் செஞ்சுட்டு போகும். அப்படிதான், மரம் இருந்தாதான் மழை கிடைக்கும், மழை பெஞ்சாதான் பூமி குளிரும், பூமி குளிர்ந்தாதான் பாரதமே செழிக்கும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்? வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம், வீதியெல்லாம் பசுமை செய்வோம். வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம், வீதியெல்லாம் பசுமை செய்வோம். பூமியை குளிர வச்சு நாம் பாரதத்தை போற்றிடுவோம்.
பூமியை காப்பது நம்ம கடமை தானே. போற்றிடுவோம் போற்றிடுவோம் பாரதத்தை போற்றிடுவோம் 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 பாரதத்தை போற்றிடுவோம் அதனால் காத்திடுவோம் காத்திடுவோம் பூமியை நல்லா காத்திடுவோம் அதனால் காத்திடுவோம் காத்திடுவோம் பூமியை நல்லா காத்திடுவோம். நம் பாரதத்துல பல அறிஞர்களும் பெருந்தலைவர்களும் பிறந்து பெருமை சேர்த்திருக்காங்க. பிறந்தார்கள் பிறந்தார்கள் பெருமை சேர்க்க பிறந்தார்கள் 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 பெருமை சேர்க்க பிறந்தார்கள் பெரும் தலைவர்களும் அறிஞர்களும் அவனிலே பிறந்தார்கள் பெரும் தலைவர்களும் அறிஞர்களும் அவனிலே பிறந்தார்கள் இந்த அவனிலே பிறந்தார்கள் இந்த அவனிலே பிறந்தார்கள். அவங்க மட்டுமல்ல ஆன்மீகவாதிகளும் தேசபக்தர்களும் குதித்தது நம் பாரதத்தில் தான். தந்தனநாதினம் 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 தன்னானே தந்தனநாதினம் தன்னானே தன தந்தனநாதினம் தன்னானே தந்தனநாதினம் 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 தன்னானே தந்தனநாதினம் தன்னானே தன தந்தனநாதினம் தன்னானே. காளி கண்ட ராமகிருஷ்ணரும் கருத்து விவேகானந்தரும் கருத்து விவேகானந்தரும் கருத்து விவேகானந்தரும் சக்தி மிகுந்த சாரதா தேவியும் புத்தியில் வைத்து போற்றிடுவோம் நம்ம புத்தியில் வைத்து போற்றிடுவோம் நம்ம புத்தியில் வைத்து போற்றிடுவோம். கல்வி தந்த காமராசரும் காந்தியும் நேரும் முதித்த நாடாம் காந்தியும் நேரும் முதித்த நாடாம் காந்தியும் நேரும் முதித்த நாடாம். கட்டபொம்மனும் வீர சிவாஜியும் வீரம் விதைத்த ஜான்சி ராணியும் வீரம் விதைத்த ஜான்சி ராணியும் வீரம் விதைத்த ஜான்சி ராணியும். வஉசி பாரதி ராஜாஜியும் நேதாஜியும் பிறந்த நாடாம் நேதாஜியும் பிறந்த நாடாம் நேதாஜியும் பிறந்த நாடாம். ஆதிசங்கரரும் ஆண்டாலும் மிக ஆன்மீகத்தை சொன்ன நாடாம் ஆன்மீகத்தை சொன்ன நாடாம் ஆன்மீகத்தை சொன்ன நாடாம். திருக்குறள் திருக்குறள் என இலக்கியத்தை படைச்ச நாடாம் இலக்கியத்தை படைச்ச நாடாம் இலக்கியத்தை படைச்ச நாடாம். சசிவி ராமன் அப்துல் கலாம் என விஞ்ஞானியை தந்த நாடாம் விஞ்ஞானியை தந்த நாடாம் விஞ்ஞானியை தந்த நாடாம். தந்தனநாதினம் 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 தன்னானே தந்தனநாதினம் தன்னானே தன தந்தனநாதினம் தன்னானே தந்தனநாதினம் 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 தன்னானே தந்தனநாதினம் தன்னானே தன தந்தனநாதினம் தன்னானே. அடேங்க அப்பா, இவ்வளவு பெருமைகளா நமக்கு? அது மட்டும் இல்லப்பா, கிழக்கே வங்காள விரிகுடாவும் ஆமா வங்காள விரிகுடாவும் மேற்கே அரபிக்கடலும் ஆமா அரபிக்கடலும் வடக்கே இமயமலையும் ஆமா இமயமலையும் தெற்கே இந்திய பெருங்கடலும் ஆமா இந்திய பெருங்கடலும். இயற்கை அரணாய் அமைந்தது நம் பாரத நாடு. ஆச்சரியமா இருக்கே, இவ்வளவு பெருமைகள் இருக்கும் நம் பாரத தாய போற்றுவோமா? பாரத் மாதா கி ஜெய் பாரத் மாதா கி ஜெய் பாரத் மாதா கி ஜெய். மலையில மகுடோ வச்சு கடலில பாதம் வச்சு மாதேவி உருவில் வந்தா எங்கள் மாதா. மலையில மகுடோ வச்சு கடலில பாதம் வச்சு மாதேவி உருவில் வந்தா எங்கள் மாதா. ஆமா பாரத மாதா ஆமா பாரத மாதா ஆமா பாரத மாதா. நம் பாரதத்துல மொழியாலும் ஆமா மொழியாலும் இனத்தாலும் ஆமா இனத்தாலும் உடையாலும் ஆமா உடையாலும் உணவாலும் ஆமா உணவாலும். நாம் வேறுபட்டிருந்தாலும் நாம் அனைவரும் பாரத தாயின் மைந்தர்களே. அப்போ நாம வண்ணத்தால வேறுபட்டிருந்தாலும் எண்ணத்தால ஒண்ணுபட்டவங்கன்னு சொல்றீங்க. ஆமா ஆமா சரியா சொன்னீங்க. ஒண்ணுதான் ஒண்ணுதான் நாம் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் 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 நாம் எல்லாரும் ஒண்ணுதான். வானம் பூமி ஒண்ணுதான் வாழும் வாழ்க்கை ஒண்ணுதான் வானம் பூமி ஒண்ணுதான் வாழும் வாழ்க்கை ஒண்ணுதான் 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 நாம் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் 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 நாம் எல்லாரும் ஒண்ணுதான். உலக நீதி ஒண்ணுதான்
நம்முடைய ஒற்றுமை தான் நம்முடைய பலமே. அதனால தான் நம்மை அடிமையா வச்சிருந்த அந்நியரையும் விரட்டி அடிச்சிட்டோம். ஆமா ஆமா, ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, பக்தி நிறைந்த நாடு. ஆமா, பக்தி நிறைந்த நாடு. அதில் நீர்வளம் நிலவளம் பொங்கி வழியுது இந்திய பெருநாடு. ஆமா, இந்திய பெருநாடு. பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, பக்தி நிறைந்த நாடு. ஆமா, பக்தி நிறைந்த நாடு. அதில் நீர்வளம் நிலவளம் பொங்கி வழியுது இந்திய பெருநாடு. ஆமா, இந்திய பெருநாடு. அப்பப்பா, எவ்வளவு பெருமைகள் நம் பாரதத்துல. இந்த வளங்களை போற்றி பாதுகாப்போன்னு நம்ம உறுதி எடுத்துக்கணும். ஆமா, உறுதி எடுத்துக்கணும். வாழியவே பல்லாண்டு காலம், வாழியவே பாரத மக்கள். வாழியவே பல்லாண்டு காலம், வாழியவே பாரத மக்கள். இயற்கை வளம் பூமி வளம் சேர்த்திடுவோம், எல்லையற்ற இன்பத்தை பெற்றிடுவோம். ஆமா, இயற்கை வளம் பூமி வளம் சேர்த்திடுவோம், எல்லையற்ற இன்பத்தை பெற்றிடுவோம். வாழியவே பல்லாண்டு காலம், வாழியவே பாரத மக்கள். வாழிய வாழிய வாழியவே, வாழிய வாழிய வாழியவே, வாழிய வாழிய வாழியவே, வாழிய 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 வாழியவே. நன்றி, வணக்கம். மிகவும் அருமையான வில்லுப்பாட்டு. ஒரு வில்லுப்பாட்டின் மூலம் கூறியமைக்கு நன்றி மாணவர்களே. வேதமுடையது இந்த நாடு, நல்ல வீரர் பிறந்தது இந்த நாடு. சேதமில்லா இந்துஸ்தானம், இது தெய்வம் என்று கும்மிடடி பாப்பா என்றார் பாரதியார். பாரதத்தில் பிறந்ததை பெரும் பேறு என்போம். அடுத்ததாக யோகா. Yoga is an art. It is a way of life. It creates mental clarity and calmness, increases body awareness, relieves chronic stress patterns, relaxes the mind, centers attention, and sharpens concentration. The COVID pandemic has turned work-life balance upside down. Yoga focuses on strengthening the immunity and provide effective and healthy living. Let us witness the beautiful performance yoga by our Vidyalaya students.
மாகிட உன்னத சக்தி வளர்ப்போர் நாம். யோகிகள் யானிகள் வளர்த்த கலை நமது நாட்டில் தோன்றிய கலை, இன்று பார்போற்றும் கலை. இக்கலை இல்லையேல் நாம் இல்லை. பாரதத்தின் வளங்கள் மக்களின் ஒற்றுமையை யோகா மூலம் செய்து காட்டிய மாணவர்களுக்கு நன்றிகள், பாராட்டுகள். Gratitude is a memory of heart. Gratitude can transform common days into thanksgivings, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings. May I request Srimati MP Prasanna Lakshmi, the dynamic and vibrant principal of our Vidyalaya, to propose vote of thanks. Ma'am, please. Namaste to one and all. Happy Navaratri to all. Thankfulness is the beginning of gratitude. Gratitude is the completion of thankfulness. On behalf of Vivekananda Educational Society and Srimati Narmada Devi J. Agarwal Vivekananda Vidyalaya Senior Secondary School, Vyasarpadi, I offer my heartfelt gratitude to Tamil Nadu Teachers Education University Center for Capacity Building Program for School Teachers, who in collaboration with Sri Sushwani Mata Jain Vidyalaya Senior Secondary School, Puliyantop, came forward to present this 13 hours world record event and motivated us to participate in the Assist World Record event on the topic Defend the Nature, Salute the Nation. They have set a benchmark by telecasting it live on Tamil America TV. I thank all the chief patrons, co-patrons and organizing secretaries who in association with CBSE schools have come up with such a splendid idea of saluting our nation on the most befitting occasion, the birthday of the 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. This in itself, I'm sure, will instill patriotism in the minds of the students. The topic will surely trigger a series of resourceful and illuminating discourses. In addition, it will provide our students a direction for food for thought. We are deeply indebted to Dr. K. Sujata ma'am, Principal of Srimati Sushwani Mata Jain Vidyalaya, Puliyantop, and Organizing Secretary of this matchless event, for her painstaking struggle in indulging all the neighboring CBSE schools to participate in the memorable event. But for her, we would have missed a wonderful opportunity. Thank you, ma'am. My special thanks to our honorary correspondent, Sri S. Ramachandran ji, for his instituted support in providing much required guidance. He executes effectively and monitors the development of the institution in all aspects. Thank you, ji. My special thanks to all the dignitaries, principals of CBSE schools, teachers and students who spared their valuable time with us. My special thanks and appreciation to my dear children who made it possible. Without them, readying up for the event would have been meaningless. They have touched the heights that was aimed at when the program was envisaged. Thank you, my dears. I also thank the members of the press and electronic media for their everlasting support. My thanks to our technical support team for standing in partnership with the whole team to make it a mega success. My heartfelt gratitude to my responsible team of teachers who have strived hard to give the best outcome. They have helped students to grow on their own strength. Thank you, teachers. I owe my gratitude to Vivekananda Educational Society, which has always solicited continuous support in all our endeavors and has encouraged us to march forward in our quest for knowledge. Thank you all. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. And my thanks to your manager on video for a long time. I think this is the encouragement. I just want to applaud for him and all the teachers. Without teachers, we cannot be run the show. So teamwork is most important. It was excellent from your school. All the programs are excellent, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Shanti Mantra. Thank you, ma'am. Thank you. सर्वे भवन्तु सुखिनः
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for our school, but it will be telecasted even in America. So you will be all be known to people all over the world. So our school has presented a very good program. Each program excellent. I cannot tell which program is the best. So wonderful it was presented by the students. Thank you, children. Thank you, dears. Without you, nothing is possible. And my teachers, excellent team of teachers. Without them, all this success is impossible. Children, you should also thank the teachers who have trained you. They have given you the ideas should come, but it has to be reflected on the stage by you. So, together, you have coordinated very well. Thank you for this excellent teamwork, and this should continue in future also. May Goddess, all the three goddess of Navaratri, Goddess Saraswati, Goddess Lakshmi, and Goddess Durga bless us all. So, we have started with a very new, lot of strength and vigor. Let us continue. This should be seen even in your academic performance. So we should stand the first in all areas. Now the schools are going to reopen on November 1st, and we shall start our routine work of all academics, sports, culturals, all activities will start. So children, what I want to tell you here is, if you have got your inherent talent, when teachers call you, be ready to come and present it on the stage. Don't hesitate. Even 10th, 12th teachers, you can balance your studies as well as your, your talent. Never, your talent must not be somewhere hidden and not exposed at all. Talents have to come out. Each and every one of you have got talent. And you do not come out. So when teachers call you, they have identified that you have got talent. So please do not, stop yourself from coming out. Come out, get exposed. Only then, both your academic as well as your cultural talents will come out. It is not academics which is alone important in life. Life skills are very important. You have to develop, all over development. That is what Swami Vivekananda has told, and that is why Vivekananda education stands for. It aims for the overall development of the child. So every area, wherever it is possible for you, come out. There may be many, people may laugh at us or anything. Don't bother. Whatever inherent talent you have, come out. That's all. That will make you more braver. That will help you to meet the challenges, life challenges. That is more important. A child who gets 100 marks, if he doesn't have life challenge, it is a waste. You must have seen many backbenchers. They have been very successful in life because they are ready to chase any life challenge, face any life challenge. So that is very important in life. When you come on to the stage, so much a platform is given to you. When you come to the stage, all the stage fear, everything will disappear. So I request all my students to face the life challenges. That is very, very important. Life skills. You should learn the life skills. Okay? Yes? Yes, all of you? Hereafter, whatever talent you have, come out. Come out with it. Miss, I'm ready to participate. Teachers should not drag you. See, so many people have seen your performance. Isn't it? So many have applauded. Prize. So this will be telecast on YouTube, and also they're going to give a separate link for our school. We will be sending to all the students of our school. So you are famous today, isn't it? Yes, not only in the school, not only in India, in America. Okay? But Bharat Mata Ki Jai, we will work for our country, we will serve for our country, we will compete with the outside world. Competition should be there. Healthy competition, that also should be healthy. Okay? Thank you, children. All the very, very best. 12th standard students are here. 10th standard students are also there. They are going to face the first term board exam. Let us all pray for them. Come out with excellent results, children.
Thank you, children. Thank you, teachers. I have no words to say. You're always there. So we are accepting you as it is. So, but without your support, the management cannot do anything. Thank you for all the support rendered, that too in a very short time. Thank you, teachers. Thank you, technical team. Nagarajan sir. Tyagarajan sir is song. Nagarajan sir is technical support. Shiva is photography. Our parents, sir. Jairam sir also. So you have made us popular all throughout the world. Nagarajan sir illana நம்ம பாப்புலரே கிடையாது. சிவா இல்லைன்னா ஃபோட்டோ இல்லை, we are not popular. And Tyagarajan sir's melodious song, prayers, really, the gods will come down. I think Navaratri Devis are already down. And thank you, sir. Thank you, all this technical team also excellent. Without you, we cannot, even though we perform, for the world to see, we need their support, isn't it? So thank you, sir. Nagarajan sir and Jayaraman sir and Shiva. Thank you for the photos you have taken. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, my dear children. And most important, any program, if it has to reach outside, what is important? What is important? The introduction, comparing. What you're going to do, everyone will know only if there is good comparing. And we have got here comparing queens. Our Mahalakshmi Miss and Satyadakshi Miss, English, Tamil எல்லாம் தூள் கலப்பிடுவாங்க. And so everything, when the audience see, they should know what it is. So introduction is very important, children. That is also very, very important. You should give an introduction before you say something. Otherwise, அங்கே இங்கேயும் தொடாம மாதிரி இருக்கும். So excellent comparing by Mahalakshmi Miss and Satyadakshi Miss. Thank you. It was a wonderful teamwork. I have got no words to say. Thank you, thank you, thank you. And dynamic principal. Thank you, ma'am. Our Alamelu Miss and Revati Miss and Madhubala Miss, the coordinators of this program. I'm very sorry, teachers. I'm very, very sorry. These coordinators, excellently they were coordinating with the team of Sushwani Mata Jain Vidyalaya Sujata ma'am's team. And really, if they had not coordinated well, everything would not have been so pakka. Thank you, teachers. And I would like to thank our sir. He is a, what do you say? He was working in an MNC. Vanga sir, unga per? Kumar. Mr. Kumar Vangaji. Thank you, sir. I'm really grateful. ரொம்ப casual-ஆ இருந்துச்சு உங்க talk. It was very nice. Thank you, Alamelu, for arranging, sir. Really, you spent a very good time with us. Thank you, sir. Romba thanks. And parents also, no words to say. Parents are there? Parents, thank you for the cooperation, extended parents. Really, அந்த டைமுக்கு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணனால we were able to do excellently well. Send all this video to your relatives and all. See how famous your children have become. Thank you, parents. I want the same cooperation in the future too. Thank you, sir. Romba thanks.